وقت سے قبل ہم نے پاکستان کی معاشی صورتحال پر اپنا جاری کوریج رکھا، جس میں آپ نے ایک بار پھر دیکھا کہ ملک میں معاشی ابتری کی وجوہات اور اس میں جو بنیادی وجوہات اس وقت پاکستان کے پر قرضوں کا دباؤ، سود کا دباؤ، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں جو کمی ہے اور اس سے جو بے چینی پھیل رہی ہے اور ایکسچینج ریٹ، ہمارا تمام مسائل جو ہے ان سب نے ملا کے ایک بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی تکلیف دہ معاشی صورتحال کو جنم دیا ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان کے موجودہ سیاسی اور اس معاشی حالات سے اگر لوگ مایوس ہو رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی حیرت کی خبر نہیں ہے۔ ملک کی تہائی آبادی کسی نہ طرح کے بیرون ملک منتقل ہونا چاہتی ہے، یعنی کہ کم از کم 100 میں 33 پاکستانیوں کی دل سے یہ خواہش ہے کہ وہ کسی اور ملک میں چلے جائیں، جبکہ متمول پاکستانی اپنا سرمایہ بیرون ملک بھیج رہے ہیں اور اس کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک چھوڑ جانے والے تعلیم یافتہ اور پیشہ ورانہ ہنرمند افراد کی تعداد میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اب تک 7,65,000 افراد پاکستان چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے، جو پچھلے سال کے 2.25 لاکھ تارکین وطن سے تقریباً 3 گنا زیادہ ہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے سروے اور بیورو آف امیگریشن کے ڈیٹا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں معاشی غیر یقینی مہنگائی، بے روزگاری اور گورننس کے فقدان کے باعث بڑے پیمانے پر برین ڈرین ہو رہا ہے۔ پائٹ کے سروے کے مطابق ملک کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کی کم از کم 37% آبادی کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سے چلے جائیں۔ بیرون ملک منتقل ہونے کے خواہشمند افراد میں 62% کی عمریں 15 سے 24 سال کے درمیان ہے، یعنی نوجوان طبقہ ملک میں سیاسی اور معاشی غیر یقینی سے صورتحال سے سخت نالاں ہے۔ معتبر رپورٹس کے حقائق کے باوجود ہم نے نوجوانوں اور پڑھے لکھے افراد کی رائے جاننے کے لیے آج کراچی میں اپنا ایک سروے کیا، جس میں اکثریتی لوگوں کا کہنا تھا، اور کیا کہنا تھا وہ آپ کو سناتے ہیں۔ پہلی فرصت میں جاؤں گا میں، کیونکہ یہاں پہ انفلیشن اور ریسیشن جس حساب سے چل رہا ہے تو سروائیول تو بڑا مشکل ہے۔ ہاں، اگر اچھی اپارچونٹی ملی تو جائیں گے، یہیں پہ اچھی اپارچونٹی ملے گی تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایجوکیٹڈ پاکستانی باہر نہیں جائے گا۔ میں کیوں جاؤں گا؟ میں الحمدللہ اپنے ملک میں ہی اچھا کر لیتا ہوں، تو میرے کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر بالکل موقع ملے تو جانا ضروری، آج کل کے حالات میں تو بالکل ضروری ہو گیا ایک طریقے سے۔ پاکستان کے حالات دیکھ لو، اتنی مہنگائی ہے، جینا مشکل ہے، یہاں موقع ملے تو اور کیا چاہیے۔ وہ عرب کنٹریز میں انشاءاللہ جائیں گے اگر موقع ملا۔ نہیں جاؤں گا، وہاں کسی بھی ملک چلے جائیں آپ 3rd ڈگری سٹیزن ہوتے ہیں۔ بالکل جائیں گے۔ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گروتھ اپارچونیٹیز بالکل ختم ہو چکی ہیں، جتنی بھی یوتھ ہے اس کو جو ہے موقع نہیں ملتا کسی بھی چیز کے لیے۔ پاکستان میں کتنے کرائسس ہیں، بینک کرپٹ ہونے والے ہیں ہم سب، ایگزیکٹلی کیوں نہیں۔ ملک نے ہم کو اس لائق کرا ہے کہ آج ہم کمانے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آگے بھی ملک سے امید ہے کچھ اچھا ہی ہوگا۔ انفارچونیٹلی ریئلٹی ہے ہمارے ملک کی کہ چل ہی جانا چاہیے جو حالات ہیں یہاں پر، تو آپ یوتھ کو کسی طرح سے روک نہیں سکتے۔ انفارچونیٹلی چاہتے ہوئے بھی نا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ فیوچر ہی نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے آپ کا یوتھ جو سارا باہر جانا چاہتا ہے۔ ڈپینڈ کرتا ہے جاب کیسا ہے، اگر اچھی اپرچونیٹی ہوگی تو آبویسلی جاؤں گی، اگر مجھے یہاں اچھی اپرچونیٹی ملے گی تو میں یہی رہوں گی۔ یہاں ایک تو یہ ہے کہ جابس کم ہے، فی الحال مہنگائی زیادہ ہے، باہر اگر اچھی اپرچونیٹیز ہے تو ایسی بات اس کو ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے۔ کھل جائیں گے، بندہ دھکے ہی کھا رہا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں رہا۔ بیورو آف امیگریشن کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق اس سال ملک چھوڑ جانے والے 7.5 لاکھ سے زائد پاکستانیوں میں 92,000 افراد تعلیم یافتہ، یعنی کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹس، نرسز اور دیگر شعبوں کے ماہرین تھے۔ ڈاکیومنٹس کے مطابق اس سال 3.5 لاکھ تربیت یافتہ ہنرمند پاکستانی اور 3 لاکھ سے زائد ڈرائیورز اور غیر تربیت یافتہ محنت کش بھی بیرون ملک چلے گئے۔ گویا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہتر آمدن اور سہولتوں کے لیے گھر بار چھوڑ کر بیرون ملک جانے کو فوقیت دی، اور بیرون ملک انہیں ہاتھوں ہاتھ خوش آمدید کہا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال 7 لاکھ سے زائد پاکستانیوں نے سعودی عرب، UAE اور دیگر خلیجی ریاستوں کا رخ کیا، جبکہ 40,000 سے زائد پاکستانی امریکہ، برطانیہ اور یورپ چلے گئے۔ ملک چھوڑ کر جانے والوں میں آدھوں سے زیادہ کا تعلق صوبہ پنجاب سے تھا۔ رپورٹس کے مطابق 4,24,000 تارکین وطن کا تعلق پنجاب، 2,44,000 KP اور 54,000 سندھ سے، اور 27,000 آزاد کشمیر اور 7,000 بلوچستان اور 6,000 اسلام آباد سے تھے۔ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، پریشان کن کیفیت، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معاشی امور کے بھی بہت مستند ماہر ہیں ہمارے پاکستان کے، ڈاکٹر ندیم الحق صاحب وائس چانسلر ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس پائٹ کے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مجموعی طور پہ یقیناً یہ کسی کے لیے اچنبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حیرت نہیں ہے کہ بڑی تعداد میں نوجوان
पाकिस्तान से जा रहे हैं, जाना चाह रहे हैं। बहरहाल इसका एक साइड तो ये है कि ये जाएंगे, बहरहाल रोज़गार इनको मिलेगा, ये माश मिलेगी, ये कुछ पैसे पाकिस्तान वापस भेजेंगे और इस तरह से हमारी पाकिस्तान की मदद हो जाएगी। मगर इसके एक ये भी तो है ना कि हमारे तालीम याफ्ता, हमारे हुनरमंद नौजवान पाकिस्तानी हमें छोड़ रहे हैं, तो इसमें तशवीश का पहलू ज़्यादा है डॉक्टर साहब? अमरान साहब, एक तो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो, बट इसमें मैं जो बड़ी बात कहूँ वो ये है कि जो हमारा सर्वे शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि 62% ऑफ यूथ, यानी कि 15 से 25 साल तक जो बच्चे हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और ओपनली कह रहे हैं मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। और वजह क्या देते हैं वो बड़ी मजेदार चीज़ है। वजह देते हैं कि यहाँ करियर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है, और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो मेरे ख्याल से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कहते हैं हमें इज्जत नहीं मिलती। तो यूथ का एक फीलिंग है कि उनको इज्जत नहीं मिलती, उनको इंक्लूसिविटी नहीं मिलती, उनको कोई इंक्लूड नहीं करता, और दूसरी चीज उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। इससे पहले हमने एक तहकीक की थी तो पता चला था कि 34% और 82% जो है वो मायूस बैठे हैं, ना वो पढ़ रहे हैं ना वो नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो बिल्कुल मायूस बैठे हैं। तो हमारी बार बार तहकीक में ये नजर आ रहा है कि मायूसी का एक आलम है। एक और हमने जब सर्वे किया था वो शो कर रहा था कि यूथ में एम्बिशन बहुत कम है, वो सोच रहे हैं बस सरकारी नौकरी मिल जाए तो बहुत काफी है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो कौम जिसमें एम्बिशन ना हो और यूथ इसकी बेहिस हो जाए, वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। याद रहे कि जब गोरे ने हमें कॉन्कर किया तो उसके सेकंड सन जो यूथ थे, जो यहाँ आए, निकलसन जैसे बंदे, सैंडमैन जैसे बंदे, जेकब जैसे बंदे, उन्होंने आके हमें कॉन्कर किया क्योंकि उनमें एक जुम्बिश थी एक्सप्लोरेशन की और दुनिया को कॉन्कर करने की। तो हमारे पास अगर ये नहीं हम अपने वैल्यूज और कल्चर में क्रिएट कर रहे तो बहुत ही अफसोस की बात है। इससे साथ जो एजुकेशन की आपने बात की, हम एक बहुत, हमारी यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है और हमने इस पर भी तहकीक की कि हमारी यूनिवर्सिटीज बेशतर जो हैं उनमें प्रोफेसर मौजूद नहीं है। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी को बनाता है, एक आम फहम लेक्चर यूनिवर्सिटी को नहीं बनाता। तो हमारी यूनिवर्सिटी में बार बार ये नजर आ रहा है कि स्टैंडर्ड्स बहुत कमजोर है, बच्चे एम्प्लॉय नहीं हो सकते, तो फिर एक और हम उनको 10-10 साल पढ़ा के फिर उनको नौकरी के काबिल नहीं बनाते। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आई होप कभी जब इलेक्शन के नाते से हम निकलेंगे शायद इन पे गौर करें। तो डॉक्टर साहब, जो हमारे स्किल्ड पाकिस्तानी हैं जो कि आला तालीम याफ्ता नहीं है मगर स्किल्ड हैं और उनके पास डिफरेंट स्किल्स हैं, वो भी उनकी भी ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी यही होती है कि वो मुल्क से चले जाएं। गो के परहैप्स उनके लिए मुआश इतना संगीन मसला नहीं है। जो स्किल्ड पाकिस्तानी हैं उनके लिए पाकिस्तान में वैसे तो जो ये स्किल्ड लोग हैं काम तो होता है। कमरान साहब, जो सोचने वाली बात वो ये है कि नौकरियां क्यों नहीं निकल रही, इस पे हमने बहुत दफ़ा तहकीक की और बहुत दफ़ा बात की है। नौकरियां इसलिए नहीं निकल रही क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल रोका हुआ है। एक तो खैर हमारा जो सियासी हालात हैं वो इतने अनसर्टन हैं कि कोई पैसे लगाता घबराता है। आफ्टर ऑल पैसे लगाएंगे तो 10-15 साल के बाद कमाई आती है। कोई भी चीज़ बनाएंगे तो बनते बनते भी टाइम लग जाता है और 10-15 साल के बाद कमाई आती है। तो आप ऐसे मामलात में जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जहाँ पॉलिसी का पता नहीं, जहाँ आए दिन टैक्स लग जाए, जहाँ कभी फंड प्रोग्राम आ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वहाँ फिर लोग बहुत घबराते हैं इन्वेस्ट करने में। ये बताएं कि बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ब्रेन ड्रेन हुआ, जैसे पाकिस्तान में हुआ और हमारे पड़ोस में भारत में ये सूरत हाल है, मगर वहाँ तो अब रिवर्स ये सूरत हाल पैदा हो गई है। रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग वापस आ रहे हैं बड़ी तादाद में और बड़ी तादाद में अपने मुल्क में, इंडिया में वापस आ रहे हैं और प्रेफर कर रहे हैं उनकी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि इंडिया आना है उनको, उनके जो तनख्वाहें हैं, जो उनके मौक़े हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको उनके मुल्क में मिल रही हैं उससे ज़्यादा है। ये बड़ी एक एनवियस सिचुएशन है हम पाकिस्तानियों की, जहाँ पर आदमी होर्ड्स में निकल के भाग रहा है। हम जोक दर जोक पाकिस्तान से निकल रहे हैं हमारे नौजवान। हमने तो 20 साल पहले भी हमने पेपर लिखे थे कि भाई ये जो ब्रेन ड्रेन का मसला है इसको मद्देनजर रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि ब्रेन ड्रेन गलत बात है या गंदी बात होना चाहिए, वापस भी आना चाहिए, लोगों को एक इम्तिजाज रहना चाहिए जहाँ आते जाते लोग रहें। इंडिया में आपको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट इसके साथ चाइना भी देख लें। चाइना की भी जो अर्ली ग्रोथ थी वो रिटर्न चाइनीज ने बनाई थी, बट ये है कि उन्होंने मार्केट खोली जहाँ के काम कर सकते हैं। हमने पीआईडी में बहुत वेबिनार्स कराए हैं। हमने अभी रिसेंटली अतीक रजा एक बड़ा फेमस कैलिफोर्निया में बंदा है, उसके साथ भी वेबिनार कराया। हमने और बड़े बाहर जो पाकिस्तानी बैठे उनके साथ वेबिनार कराए हैं। वो सब एक ही बात कहते हैं, भाई हम यहाँ आना चाहते हैं, पर आएंगे तो फिर हम एनओसी ले लेके तो नहीं फिरेंगे ना। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम एनओसी ले लेके फिरें, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ब्यूरोक्रेट के पीछे फिरें। हम तो काम करते हैं जल्दी
जल्दी में हम काम कर देते हैं, कभी फेसबुक बना ली, कभी व्हाट्सएप बना ली, कभी कुछ कर ली। आफ्टर ऑल व्हाट्सएप बनाने में भी एक पाकिस्तानी का हाथ था, बड़े पाकिस्तानी सिलिकॉन वैली में जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मेडिसिन में बड़े अच्छे पाकिस्तानी है, ये जो हमारे इलाही बख्श फेमस डॉक्टर थे, उनके ग्रैंडसन ने बड़ा अच्छा काम किया है। एक और है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इनको अगर हम वापस आने का मौका देंगे, कोई तरीक़ेकार होगा, चाहे पार्ट टाइम है। इजराइल ने देखें कामरान साहब, बड़ी मजेदार चीज़ है, इजराइल में कोई प्रोफेसर इजराइल में नहीं है जो बाहर भी साथ प्रोफेसर नहीं है, जॉइंट प्रोफेसरशिप है। आधे वक्त बाहर काम करता है, आधे वक्त पाकिस्तान में काम करता है। हमारे अगर कोई बाहर काम करे उसको हम गालियां देकर बाहर निकालते हैं कि खतार है। हमारे प्रोफेसरों को भी हम सोचते हैं कि उनको मुल्क में ही बैठना चाहिए, हालांकि इजराइल बाकी दुनिया ने, इंडिया ने बड़े जॉइंट प्रोफेसर रखे, हम नहीं करते। तो ब्रेन ड्रेन जो है इस वक्त जो दुनिया है कामरान साहब, ये टैलेंट की गेम है। अभी बड़ी अच्छी किताब निकाली, एक बड़ा फेमस दो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़ी अच्छी किताब निकाली, ये दुनिया टैलेंट की गेम है, खास तौर पे अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है।